Professor Inouye Runin-san from Koyasan University, Dr. Fukahori Yasukata-san, Consul General of Japan in Mumbai, Honorable Yamashita Yoshiho-san, Director, International Affairs Division, Wakayama Prefecture, my cabinet colleague, Shri Chandrakant Dada Patil, Shri Deepak Kesarkar, Shri Ravindra Kulkarni, Vice Chancellor of Mumbai University, Shri Harshdeep Kamble, Shri Sanjay Mukherjee, all the dignitaries present here, members from Maharashtra Legislature, my cabinet colleagues, senior officials, members of the consulate community of Mumbai, all the special invitees, ladies and gentlemen. Car Garage Network, great. Claim cover, great. Price, wait. Wow, price be great. Tata AIG Car Insurance. Trusted name, fantastic name. Konnichiwa, mei wo hakushigo o. Watashi ni ataete kurete. Nihon no minasama oyobi. Koyasan daigaku no minasama. Ni fukaku kansha o ara washimasu. This is something which I read in Japanese language and Indian accent, which says, "Good afternoon. I express my profound gratitude to the Koyasan University and the people of Japan for conferring this honor on me. I am truly humbled today and absolutely speechless. There are very few moments when a career politician like me doesn't know what to say. But indeed, it is a moment where I am really speechless because the rare honor which is conferred on me by the University of Koyasan, I would really like to thank you and the entire team of University of Koyasan for honoring me with a doctorate in philosophy. In fact, destiny has forged a very special bond for me with the universities in Japan, because initially in 2015, the Osaka City University also offered me the doctorate, and I was very happy to accept it. But somehow, due to the prevailing situation at that present time in the state, I could not go to receive the honor. But I am really very happy that such a prestigious university and the history, as is told by Honorable Consul General, which has a history of 1200 years, such prestigious university offering this rare honor is something which I will cherish for my entire life. खरं म्हणजे मला अतिशय आनंद आहे
की मी दीक्षाभूमीच्या शहरातनं येतो. कोयासान युनिव्हर्सिटी ज्या कुकाई यांनी सुरू केली 1200 वर्षापूर्वी, ज्यांना कोबोडायशी देखील म्हणतात, ही वॉज अ पर्सन हू एस्टॅब्लिश्ड बुद्धिझम इन जपान. आणि आज आपण पाहू शकतो की कोयासान युनिव्हर्सिटी ही बुद्धिस्ट स्टडीजच्या क्षेत्रात, ह्युमन अँथ्रोपॉलॉजीच्या क्षेत्रात एक अतिशय महत्त्वाचं सेंटर मानलं जातं. जगातील बुद्धिस्ट स्टडीचं एक अतिशय महत्त्वाचं केंद्र म्हणून आज कोयासान विद्यापीठाकडे पाहिलं जातं. आणि मला आठवतं की त्या ठिकाणी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा, त्याचं अनावरण करण्याची संधी मला मिळाली. खरं म्हणजे हे जे संबंध वाकायामा प्रिफेक्चरशी महाराष्ट्राचे सुरू झाले, त्याची सुरुवात आमचे माननीय भुजबळ साहेब हे ज्यावेळी टुरिझम मिनिस्टर होते तेव्हा त्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर ते रिन्यू करण्याची संधी मला मिळाली आणि सातत्याने ते संबंध आपले चालले आहेत. आणि मंगलजी देखील ज्यावेळेस मिनिस्टर होते त्यावेळेस आपले मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा आम्ही आमचा जो संबंधाचा करार आहे तो पुढच्या 10 वर्षाकरता या ठिकाणी रिन्यू केला. त्यामुळे एक प्रकारे हे जे आमचे संबंध आहेत, ही जी एक मैत्री आहे जपानची आणि भारताची, वाकायाम्याची आणि महाराष्ट्राची, ही अत्यंत वेगळ्या प्रकारची आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि विशेषतः मला असं वाटतं की ज्या प्रकारे जपाननी सातत्याने महाराष्ट्राला आणि भारताला मदत केली आहे, ती देखील एक अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज आपण म्हणू शकतो की आपल्या अतिशय ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया इज जपान. जपान आपला अतिशय जवळचा मित्र आहे. आणि हा बॉन्ड जपानचा आणि भारताचा हा खरं म्हणजे केवळ मैत्रीचा बॉन्ड नाही आहे. वी शेअर अ कल्चरल बॉन्ड. इट्स अ कल्चरल बॉन्डिंग. भगवान गौतम बुद्ध आणि त्यांचे विचार ही एक अशी कडी आहे, ही एक अशी साखळी आहे की जी दोन देशांना अत्यंत जवळ आणते. आणि आपण नेहमीच म्हणतो की जगाला युद्ध नको, जगाला बुद्ध हवा, अशा प्रकारचे जे विचार भगवान गौतम बुद्धांनी, विचाराने जग जिंकता येतं, तलवारीची आवश्यकता नाही आहे, हे जग भगवान गौतम बुद्धांनी दाखवून दिलं. खऱ्या अर्थानं त्यांचा देश म्हणून आज भारतासोबत जपानकडे पाहिलं जातं. आणि हा जो आपला कल्चरल बॉन्ड आहे हा मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या ठिकाणी ही डॉक्टरेट देताना ज्या गोष्टींकरता माझा विचार या ठिकाणी झाला त्याच्यामध्ये पायाभूत सुविधा आहेत, औद्योगिक विकास आहे, जलसंधारण आहे आणि त्याचसोबत सामाजिक समता आहे. खरं म्हणजे आज आपण जर इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विचार केला तर आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वाटचालीत, आणि आपण मुंबईमध्ये आहोत, मुंबईच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वाटचालीमध्ये जपानचा खूप मोठा सहभाग त्या ठिकाणी आहे. आपली अंडरग्राऊंड मेट्रो 3 जी आता लवकरच पूर्ण होणार आहे, जी एशियातली सगळ्यात मोठी सिंगल अंडरग्राऊंड लाईन आहे, तिच्याकरता आपल्याला जपानच्या जायकाने जवळपास 20,000 कोटी रुपये दिले. ट्रान्स हार्बर लिंक जी सुरू करण्याची संधी मला मिळाली, जो देशातला सगळ्यात मोठा सी ब्रिज आहे, 22 किलोमीटरचा सगळ्यात मोठा ब्रिज आहे, त्याच्याकरता 18,000 कोटी रुपये आपल्याला जपान सरकारने दिले.
एवढंच नाही तर वेगवेगळ्या मेट्रोज करता, आपल्या बुलेट ट्रेन करता, वेगवेगळ्या आपल्या प्रकल्पांकरता प्रचंड मोठी मदत ही जपान सरकारने सातत्याने आपल्याला केली आहे. आणि मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की येत्या काळामध्ये मी आत्ता ज्यावेळेस जपानला गेलो होतो त्यावेळी अतिशय सकारात्मक चर्चा जपान सरकारशी माझी VVSLच्या संदर्भात त्या ठिकाणी झाली. वर्सोवा ते विरार ही सगळ्यात मोठी सीलिंग तयार करण्याच्या संदर्भात किंवा मुंबईचं जे फ्लड मिटिगेशन आहे टोकियोच्या धर्तीवर तशाच प्रकारचं फ्लड मिटिगेशन हे मुंबईमध्ये करायचं या संदर्भातला एक प्रोजेक्ट की ज्याला अतिशय सकारात्मक अशा प्रकारचा प्रतिसाद हा जपान सरकारने दिला आणि त्याही संदर्भात आपलं काम पुढे चाललं आहे. नवीन मेट्रो लाईन्सच्या संदर्भात असेल, शिक्षणाच्या क्षेत्रात असेल, स्किलिंगच्या क्षेत्रात असेल, या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जपानची खूप मोठी मदत ही आपल्याला या ठिकाणी मिळाली आहे. आणि मला विश्वास आहे की हे जे काही पायाभूत सुविधांचं कार्य या महाराष्ट्रामध्ये 2014 नंतर आपण सुरू केलं, आज हे कार्य जेव्हा पूर्ण होईल त्यावेळी महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चरली देशातल्या अग्रगण्य राज्यात आधी होताच, पण अशा परिस्थितीमध्ये पोचेल, अशा स्थितीत पोचेल की कदाचित इतर राज्यांना आपल्यापर्यंत यायला बराच कालावधी लागेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण ही कार्य हातामध्ये घेतली आहेत, ही कार्य आपण पूर्ण करतोय. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर हे विकासाची गुरुकिल्ली आहे. आपण जर जगातल्या सर्व विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये बघितलं तर इन्फ्रास्ट्रक्चर लेड डेव्हलपमेंट या मॉडेलवर तिथला विकास झाला आहे आणि तेच मॉडेल आपण आपल्याकडे या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे. मला अतिशय आनंद आहे की हा सन्मान देताना औद्योगिक विकासाचा देखील विचार झाला. आणि मला हे सांगताना आनंद वाटतो की सातत्याने महाराष्ट्र मागच्या काळामध्ये FDI मध्ये आपण नंबर 1 ठेवला. मध्यंतरी 2 वर्ष तो थोडा मागे गेला होता, पण मला अतिशय आनंद आहे की आता पुन्हा यावर्षी देशामध्ये महाराष्ट्रच FDI मध्ये नंबर 1 झाला. आणि जी स्टार्टअप पॉलिसी आपण सुरू केली होती त्या स्टार्टअप पॉलिसीचा परिणाम असा आहे की आता देशाचं स्टार्टअप कॅपिटल हे बेंगलोर किंवा हैदराबाद नाही आहे, तर स्टार्टअप कॅपिटल हे महाराष्ट्र आहे. हे नुकत्याच झालेल्या सर्व्हेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की शेवटी कुठलंही राज्य हे जर पुढे न्यायचं असेल तर यू रिक्वायर गुड गव्हर्नन्स. गुड गव्हर्नन्स इज की. गुड गव्हर्नन्स असेल तर राज्य कोणीच थांबवू शकत नाही. आणि महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स गुड गव्हर्नन्स. वी वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह मोर. आम्हाला खूप करायचं आहे. आज जलसंधारणाच्या माध्यमातून आपण जलयुक्त शिवारसारखी योजना त्या ठिकाणी केली. परिणाम काय आहे तर 2019 सालचा जो रिपोर्ट केंद्र सरकारने प्रकाशित केला, देशातल्या प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक वॉटर टेबल खाली गेला, पण एकमेव राज्य ज्याच्यामध्ये वॉटर टेबल वर आला ते आपलं महाराष्ट्र राज्य होतं. कारण आपण जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबवून जलसंधारणाचं मोठं कार्य करू शकलो. खरं म्हणजे महाराष्ट्राला सामाजिक समतेचा एक मोठा इतिहास आहे. आणि वेगवेगळ्या समाजांना जोपर्यंत आपण पुढे नेणार नाही, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जे संविधान दिलं त्या संविधानाने संधीची समानता दिली. कारण पूजनीय बाबासाहेबांना हे माहिती होतं की जोपर्यंत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होणार नाही, जोपर्यंत सामाजिक आर्थिक समता आपण तयार करणार नाही, तोपर्यंत आमचा देश प्रगती करू शकत नाही. आणि म्हणून सातत्याने आपण हा प्रयत्न केला की वेगवेगळ्या समाजाला सोबत घेऊन जे वंचित असतील, जे शोषित असतील, जे पीडित असतील, जे दलित असतील, जे आदिवासी असतील, जे OBC असतील, अशा प्रत्येक समाजाला आपल्याला पुढे कसं नेता येईल, त्यांच्या करता संधी कशा तयार करता येतील
मग त्या स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून असो, त्या विदेशात शिक्षणाच्या माध्यमातून असो, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शैक्षणिक कोर्सेसच्या माध्यमातून असो, अशा अनेक गोष्टी या मागच्या काळात आपल्याला सुरू करता आल्या आणि आता त्या अधिक चांगल्या प्रकारे आपण महाराष्ट्रामध्ये एस्टॅब्लिश करतोय. आणि म्हणूनच मी असं म्हणेन की हे सगळं कार्य जे काही मी करू शकलो याचं कारण महाराष्ट्रातल्या जनतेचे आशीर्वाद सोबत होते, माझ्या सहकाऱ्यांची साथ माझ्यासोबत होती, माझ्या वरिष्ठांची साथ माझ्यासोबत होती. आणि म्हणून जरी आज ही उपाधी मला या ठिकाणी मिळाली असली तरी ती मी महाराष्ट्राच्या जनतेला डेडिकेट करतो. आय डेडिकेट दिस ऑनररी डॉक्टरेट टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र. कारण त्यांच्याशिवाय आणि त्यांच्या आशीर्वादाच्या शिवाय ही संधी कधी मिळाली नसती आणि हे कधी करता देखील आलं नसतं. खरं म्हणजे मी असं मानतो की अशा प्रकारचा एखादा वेन यू गेट सच ऑनर तर तो शेवट नसतो, ते एक मध्यांतर असतं, ती एक प्रेरणा असते. त्याच्याकडे बघून मागच्या काळात आपण काय चांगलं करू शकलो हे बघायचं असतं आणि पुढे अधिक चांगलं काय करू शकू याचा विचार करायचा असतो. आणि खरं म्हणजे महाराष्ट्र हा असीमित शक्ती असलेलं राज्य आहे. जी शक्ती, जी ताकद महाराष्ट्राकडे आहे ती इतर कुठल्याही राज्याकडे नाही. आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जो नवभारत निर्मित करू इच्छित आहेत, जो एक शक्तिशाली भारत निर्मित करू इच्छित आहेत, एक 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा भारत जो करू इच्छित आहेत, त्या भारताकडे जाण्याचा रस्ताच महाराष्ट्रातनं जातो. त्याच्याकरता महाराष्ट्र हीच खरी गुरुकिल्ली आहे. आणि म्हणून येत्या काळामध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे हे कार्य कसं करता येईल, आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आम्ही सगळे काम करतो आहोत. आणि मला विश्वास आहे शेवटी आव्हानं असतात, अनेक गोष्टी आपल्यासमोर असतात, आव्हानांचा सामना करायचा असतो, पण दृष्टी दूरच ठेवायची असते. आणि म्हणून आज ज्यावेळी अशा प्रकारची एक उपाधी मला मिळाली आहे त्यावेळी माझ्या नजरेसमोर काय आहे, आय एम लुकिंग ॲट महाराष्ट्र ॲट 75. 2035 साली महाराष्ट्र 75 वर्षाचा होईल. माझी नजर त्या महाराष्ट्राकडे आहे की 75 वर्षाचा माझा महाराष्ट्र कसा असला पाहिजे, 75 वर्षे माझ्या महाराष्ट्राने काय अचीव केलं पाहिजे, माझ्या महाराष्ट्रातला जो शेवटचा व्यक्ती आहे त्याचं भविष्य आणि भवितव्य हे 2035 साली कसं असेल. आणि म्हणून 2035 साली महाराष्ट्र ॲट 75 जेव्हा 75 वर्षाचा माझा महाराष्ट्र असेल त्यावेळी तो महाराष्ट्र कसा असला पाहिजे याचं मानचित्र तयार करण्याचा प्रयत्न मी करतोय. त्याच्याकरता काय आपल्याला करता येईल, त्याच्याकरता कशा योजना करता येतील, वेगवेगळ्या विभागांना त्याच्याकरता कसं सुसज्जित करता येईल, सर्वांगीण विकास हा आपल्याला कसा करता येईल या संदर्भातलं संशोधन आणि या संदर्भातला अभ्यास हा मी सुरू केला आहे. आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये ही जी ताकद आहे, ही जी शक्ती आहे, ही जर आपण संघटित केली तर महाराष्ट्राला कोणीच थांबवू शकत नाही. आणि म्हणून आज ज्यावेळी ही उपाधी या ठिकाणी मिळाली आहे त्यावेळी निश्चितपणे या उपाधीतून प्रेरणा घेऊन या राज्याकरता आणि देशाकरता अधिक काय चांगलं करता येईल अशा प्रकारचा विचार हा निश्चितपणे मी करेन. आय वुड वन्स अगेन लाईक टू थँक the University of Koyasan. I would also like to thank the Wakayama Prefecture and of course my profound thanks to the government of Japan who have stood like rock behind India and behind Maharashtra. And I would like to assure you that we will take this friendship to next level. Will take this friendship to a level where both Maharashtra and Wakayama, India and Japan, both are benefited, and with
our benefit, the entire humanity is benefited, and I'm sure that you'll always inspire me to do the best in my life. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra, Dhanyavad. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.